Dear children, we are discussing the textual exercises of the reading part of our first unit. Let's continue. Some more exercises are there in the same unit. Now the first exercise is on writing. Read the passage from the narrative or story, write a dialogue. This is the paragraph which is taken from our reading text. Hello stranger friend, I am Thandi, an individual girl in South Africa. I am 8 years old and my best friend is a chicken. You may laugh at that, but when I tell my friend secrets, she can talk all she wants. But no one can understand her, except another chicken, of course. My chicken not only listens to my stories, she has other uses too. If you play with her and take her mind off what's going on, you can very quickly snatch a feather or two when she is distracted. She doesn't notice, and the feathers will come in handy later, of course. This is the paragraph. You have to fill the conversation by using this source. And ఈ సోర్స్ ఈ పారాగ్రాఫ్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఈ కాన్వర్జేషన్ మనం ఫిల్ చేద్దాం. వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్, hello stranger friend. Hello, what's your name? I am Thandi. Where are you from? Stranger friend asked, where are you from? Now Thandi's answer will be, I am from South Africa. నువ్వు సౌత్ ఆఫ్రికా అని మాత్రమే రాయాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ అడ్రస్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఉంది కాబట్టి మీ ఊరు పేరు రాయడానికి లేదు. స్ట్రేంజర్ ఫ్రెండ్, యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద క్వశ్చన్ హియర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఆన్సర్. వాట్స్ ద ఆన్సర్? ఐ ఆమ్ 8 years old. సో ఇక్కడ నీ వయసు ఎంత అని అడగాలి. ఇంగ్లీష్లో ఎలా అడుగుతాం దాన్ని? హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ? ఓకే. స్ట్రేంజర్ ఫ్రెండ్ డాష్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని ఇచ్చారు కదమ్మా. బెస్ట్ ఫ్రెండ్ హూ ఈజ్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్? దెన్ ద ఆన్సర్ విల్ బీ, మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ మై చికెన్. నెక్స్ట్ వన్, హలో స్ట్రేంజర్ ఫ్రెండ్. ఇక్కడ 2 blanks ఇచ్చారు చూడండి. ఇక్కడ ఆన్సర్ సీక్రెట్స్ అంట. సో వాట్ విల్ యూ టెల్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్? What will you tell to your friend? What will you tell to your friend? Answer, secrets. Can understand your words? Can a chicken understand your words? అని రాయొచ్చు. చికెన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుందా నీ మాటలు అని. ఎస్, అఫ్ కోర్స్. వాట్ ఎల్స్ డూ యూ డూ విత్ యువర్ చికెన్? అంటే మీ చికెన్తో ఇంకేం చేస్తుంటావు నువ్వు అని స్ట్రేంజర్ ఫ్రెండ్ అడుగుతుంది. థాండీస్ ఆన్సర్ విల్ బీ, వీ ప్లే టుగెదర్ నవ్ అండ్ దెన్ ఐ యూజ్ టు ప్లక్ 1 or 2 feathers ఫ్రమ్ మై చికెన్. ఆ ఆన్సర్ ఇక్కడ రాస్తారు. హౌ డూ యూ స్నాచ్ హర్ ఫీదర్స్? అంటే ఆ ఫీదర్స్ని ఎలా నువ్వు స్నాచ్ చేస్తావు? ద ఆన్సర్ విల్ బీ లైక్ దిస్, వెన్ వీఆర్ ప్లేయింగ్ టుగెదర్, when my chicken is distracted, when my chicken doesn't notice anything, when my chicken doesn't concentrate on anything other than the play, I use that right chance and pluck 1 or 2 feathers from my chicken. Answer anta meer rastaru. Now the next one is letter writing. Informal letter. What is an informal letter? A letter which is written to your friends, relatives and well-wishers is called informal letter. What is a formal letter? A formal letter which is written to your officials or superiors. This is an example to an informal letter. Read the letter written to a friend describing the beauty of her village and the people living in it. This letter is written by Rajia to Gayatri from Gandhipuram. You have to mention the station name and date in the beginning of the letter, like Gandhipuram, February 1st, 2021. Dear Gayatri, this is called salutation. I will make a separate video on letter writing. Then you will have more idea how to write a letter. Briefగా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అంతే. I hope this letter finds you in good health. My village is near Anantapuram. Rajya is telling, my village is near Anantapuram. It is about 100 kilometers away from the district headquarters. Headquarters means అంటే జిల్లా కేంద్రం నుంచి her village named Gandhipuram is 100 kilometers away. We have fresh air, water and clean environment in my village. In my village we have fresh air, pure water and the environment is very clean. My village is beautiful with many green fields,
cattle and mango trees. My village is filled with green fields. అంటే పచ్చని పొలాలు ఉంటాయి. cattle అంటే పశువులు, అనేక రకాల పశువులు ఉంటాయి. డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ cattle ఉంటుంది. సో మెనీ మ్యాంగో ట్రీస్ కూడా ఉంటాయి. We are leading the producers of mango, coconut and also tamarind. Our family is the leading producer of mangoes, coconuts and also tamarinds and చింతపండు అన్నమాట. We get pure honey and ghee as well. In my village we get pure honey and ghee అంటే నెయ్యి, నెక్స్ట్ తేనె ప్యూర్గా ఉంటుంది, దొరుకుతుంది. We play in the sandy beach every evening. Friends and I play many Indian games that are forgotten those days like marbles, ఖోఖో, కబడ్డీ etc. అంటే చిన్నప్పుడు ఆడుకున్నటువంటి ఆటలన్నీ కూడా మేము మా ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకుంటుంటాము. The villagers are helpful and cooperative to one another. Villagers also very friendly, helpful, they are cooperative, they help each other. We like to celebrate different occasions. We enjoy holidays with relatives and friends. My village is a land of relations that follows the traditions and culture inherited from our ancestors. అంటే మా పూర్వీకుల నుంచి వచ్చేటటువంటి అనేక రకాల ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు, సంస్కృతి అంతా కూడా మేము ఫాలో అవుతుంటాము. ప్లీజ్ కన్వే మై రిగార్డ్స్ టు ఆంట్ అండ్ అంకుల్ అవైటింగ్ యువర్ రిప్లై. ఐ ఆమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ రిప్లై. కన్వే మై రిగార్డ్స్ టు మై అంకుల్ అండ్ ఆంట్. యువర్స్ లవింగ్లీ రజియా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సబ్స్క్రిప్షన్. రజియా రోడ్ దిస్ లెటర్. ఇక్కడ ఇలే లెటర్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ ఒక లెటర్ నువ్వు ప్రిపేర్ చేయాలి. రిప్లై లెటర్ అంటాము. రిప్లై లెటర్, ఆ రిప్లై లెటర్లో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ యువర్ విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్. యూ హ్యావ్ టు డిస్క్రైబ్ అబౌట్ యువర్ విలేజ్. డియర్ రజియా, యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద స్టేషన్ అండ్ డేట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద లెటర్. దెన్ సాల్యుటేషన్. హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్. ఫైనల్లీ యువర్స్ లవింగ్లీ మెన్షన్ యువర్ నేమ్. ఈ లెటర్ని ఫాలో అవుతూ ఓన్గా ప్రిపేర్ చేయండి లెటర్. నెక్స్ట్ వన్, టాకింగ్ టైం. లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. యూజ్ ద హెల్ప్ బాక్స్. పైన ఒక లెటర్ కూడా ఉంది. రైట్ ఏ లెటర్ టు థాండీ. డిస్క్రైబ్ సిమిలారిటీస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ యువర్స్ అండ్ హెర్ హోప్స్. యువర్ హోప్స్ అండ్ హెర్ హోప్స్. యువర్ లైక్స్ అండ్ హెర్ లైక్స్. హెర్ డిస్లైక్స్ అండ్ యువర్ డిస్లైక్స్. అంటే మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి నీ హోప్స్కి తన హోప్స్కి, నీ లైక్స్కి తన లైక్స్కి మధ్య ఉన్న సిమిలారిటీస్, డిఫరెన్సెస్ రాస్తూ థాండీకి ఒక లెటర్ను ప్రిపేర్ చేయాలన్నమాట. ఇది కూడా ఓన్గా ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఇది కూడా ఇన్ఫార్మల్ లెటరే, ఫ్రెండ్కి రాస్తాం కాబట్టి ఈ ప్రొసీజర్నే మీరు ఫాలో అవ్వండి. స్టేషన్ అండ్ డేట్ మెన్షన్ చేయడం, శానిటేషన్లో మెన్షన్ చేయడం, బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్ని ప్రిపేర్ చేయడం, లాస్ట్లో యువర్స్ లవింగ్లను పెట్టి మీ నేమ్ని మెన్షన్ చేస్తారు. లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్. దిస్ ఈజ్ ద లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్. దిస్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ యాక్టివిటీ. హౌ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ అంతటి నువ్వు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. నీకు నువ్వే ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుందన్నమాట. ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చారు చూడండి. హలో మై నేమ్ ఈజ్. ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి, నీ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి. ఐ కమ్ ఫ్రమ్. యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కమ్ ఫ్రమ్. ఐ ఆమ్ డాష్ ఇయర్స్ ఓల్డ్. యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద ఏజ్. దేర్ ఆర్ people in my village. Number of people in your village you have to mention here. I am a student at. You have to mention the name of the school where you study. My favorite subject is. Mention the favorite subject. My hobbies are. Mention the hobbies here. You can use this help box also. In my free time I also enjoy. You have to mention sports or music. Other than sports or music also you can mention. I like. వాట్ డూ యూ లైక్. యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ హియర్. ఐ డిస్లైక్ కూడా ఏదైనా చేస్తే రాసుకోవచ్చు. మై ఫేవరెట్స్ ఫుడ్ ఆర్ డ్రింక్. యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ వన్ ఆఫ్ దీస్. ఫుడ్ ఆర్ డ్రింక్ ఏదో ఒకటి మెన్షన్ చేయండి. ఐ స్టడీ ఇంగ్లీష్ బికాజ్. యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నావు అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా. ఐ వుడ్ లైక్ టు బికమ్ డాష్ ఇన్ ఫ్యూచర్. యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ యువర్ ఎయిమ్ ఇన్ లైఫ్. ఇక్కడ ఎయిమ్ని నువ్వు మెన్షన్ చేయాలి. ఐ వుడ్ లైక్ టు బికమ్ అన్ ఇంజనీయర్. I would like to become a teacher, like that. ఇక్కడ హెల్ప్ బాక్స్ని కూడా యూజ్ చేసుకోండి. లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అదర్స్. దిస్ యాక్టివిటీ ఈజ్ ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. ద నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ ఈజ్ ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ యువర్ ఫ్రెండ్ టు యువర్ క్లాస్. అంటే నీ ఫ్రెండ్ని నీ క్లాస్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ఎలాగ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్. యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ యువర్ నేమ్. మెన్షన్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ నేమ్.
అంటే మీ ఫ్రెండ్ని ఇలా పట్టుకుంటూ నీ క్లాస్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తావు అనమాట. హీ ఈజ్ ఫ్రమ్, మెన్షన్ హర్ ప్లేస్. షీ ఈజ్ ఇన్, మెన్షన్ హర్ విలేజ్. షీ ఈజ్ ఇన్, మెన్షన్ హర్ క్లాస్. ఓకే, షీ ఈజ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్, షీ ఈజ్ ఇన్ క్లాస్. హర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్, మెన్షన్ హీజ్ ఆర్ హర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్. ఎడిషనల్గా ఇక్కడ లైన్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఈ లైన్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఫస్ట్ యాక్టివిటీలో ఉన్నట్టుగానే అలాగా ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. సో అవర్ టెక్స్చువల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆర్ ఓవర్.